ഡിസംബറിൽ സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാലോ. നിങ്ങൾ മൊബൈലിലായി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നാലും ഒരു സിനിമയെ എവിടം വരെ അതിൻ്റെ റീച്ചിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സഹകരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ஓகே. நான் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து தமிழில் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்றாவது மாம்பட்டியா, ஆறு, மேல்கோட்டை, குருவி, அண்ணம்பரை, பேட்டை, சீசா, ரீசெண்டாக வாழை, இது மாதிரி நிறைய மூவி பண்ணியிருக்கு. என் அச்சன் வந்து பெரிய காமெடி ஆர்டிஸ்ட் சிவராமன். அவர் வந்து நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன். 300-400 சித்திரம் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கு தமிழில். காமெடி ஆர்டிஸ்ட் சிவராமன். இதில் வந்து நான் இப்போ தமிழில் நிறைய படம் நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப நாள் வந்து என்னோடய ஆசை வந்து மலையாள படம் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஏன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ், நிறைய கதைகள் வந்து கேரளாவில் வந்து நிறைய படம் வருது. இந்த படங்கள் சென்னையில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பெரிய ஹிட் ஆகுது. அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு வந்து என்னுடைய ஆசை மலையாள படத்தில் நல்ல ஒரு கதைகள், நல்ல கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அப்போ தான் என்னோட ஃப்ரெண்டு சின்ராசு அவர் அந்த மூலியமாக வந்து சைனா சாப்பாடு சாப்பிட்ற மூவி ஆர்கே வெள்ளிமேல் அந்த படத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டு கேரக்டர், 4 ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் ஞாபகம் ஒருத்தர் என்னை கூப்பிட்டு. நான் தமிழெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லியிருக்கேன், ஏன்னா நான் நிறைய மாதிரி பண்ணியாச்சு. பட் மலையாளத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு கான்டாக்ட் வேணும்னு அந்த படத்தை நான் அக்செப்ட் பண்ணிச்சு. கடவுள் அந்த படத்தை பயன்படுத்திச்சு. அங்கே என்னுடைய அருமையான நண்பர் இயக்குனர் சுப்ரீம் டைரக்டர் சைலன்ஸ் சாப்பாடு அங்கே எனக்கு கிடைச்சிருக்காரு. எப்பயுமே நான் என்னுடைய எஃபர்ட்ஸை என்னுடைய எஃபர்ட்ஸ் தான் என்னுடைய பலம், என்னுடைய ஸ்ட்ராங். ஸோ அதை நான் முயற்சி பண்ணும்போது சைலன்ஸ் சாப்பாடு கிடைச்சிது. சைலன்ஸ் சாப்பாடு நான் அப்போ படம் முடிஞ்சு டப்பிங்கில் வரும்போதே வந்து சொல்லிச்சு, ஒரு கதை ஒன்று சொல்லி கேட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ண போகிறது அப்போவே சொல்லிச்சு, நீங்கள் தான் அந்த படத்தோட ஹீரோ அப்படின்னு. உண்மையாக யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் மலையாள படம் பண்ணியிருக்கு. அந்த படத்தில் நான் மலையாளம் எனக்கு அறிவு, மலையாளம் சுத்தமாக தெரியாமல் இருந்தும் கூட அந்த டைரக்டர் வந்து சேர்ந்து சொல்லும்போது இந்த படத்தோட ஹீரோன்னு சொல்லும்போது அந்த பெரிய சர்ப்ரைஸ். ஆனால் அதுக்கப்புறம் பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு வந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க ஹீரோன்னு சொல்லியாச்சு, மலையாள படத்தில் ஹீரோன்னு சொல்லியாச்சு. மலையாள படத்தில் ஹீரோ பண்ணும்போது நான் தமிழ் டைலாக் பேசுவேன், நிறைய நான் டைலாக் பேசுவேன். அப்படிங்கும்போது பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆச்சு. அப்புறம் நான் மலையாள படம் நிறையா இருந்துருக்கேன். பார்த்துட்டு டைலாக் கொடுக்கும்போது அந்த டைலாக் சப்போர்ட்டாக வந்து சஜித் அவர் உண்டவர ஒரு பெரிய லென்த்து டைலாக், ஒரு டைலாக் ஹீரோயின் ஈஸ்வரன் அந்த டைலாக் வந்து பேசுறது நானே பேசணும், ப்ராம்ப்ட் வேணாம், நானே பேசணும்னு சொல்லிட்டு டைலாக் எப்படி மாடல் டைலாக்கோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சு அந்த டைலாக் வந்து ப்ராம்ப்ட் நான் படிச்சிருக்கேன். ஸோ அது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்டாக ஒரு ஏதோ டைரக்டர் வந்து ஹீரோன்னு சொல்லிச்சிருந்தோம், அப்படி ஹீரோ இல்லாமல் ஐ டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் மலையாளத்திலே பறஞ்சு அதை நான் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது. இந்த படத்தில் ஃபுல்லாக நான் மலையாளத்திலே பறஞ்சிருக்கு. டப்பிங் எப்படி தெரியல, படம் ஃபுல்லாக நான் மலையாளத்தில் நானே மலையாளம் பேசி அது கேரளா நீங்கள் தான் எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் கொடுக்கணும். எனக்கு ரொம்ப கேரளாவில் வந்து இன்னும் நிறைய படம் பண்ணணும் கேரளா. இது வந்து ஃபுல் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் த்ரில்லர். இதில் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே ரொம்ப பெருசாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது. இது ஃபீஸோ ரெம்மையாக பண்ணிட்டு அவங்க அப்புறம் மலையன், அப்புறம் என்னுடைய அருமை சகோதரர் சுனில் என்ற படத்தில் இருக்கிற ராணி இருக்கா, அப்புறம் சசி சார், இந்த பக்கம் கார்த்திகா, அபினவ், நம்ம அண்ணன் ஜெயன் சார், அப்புறம் போகன், அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்கு. ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ മീഡിയാസിനും എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹം. ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഹീറോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത റെഗുലർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ ഞാൻ അടകനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും സാറിന് അവിടെ ബാക്കിൽ ആക്ഷനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സാറിനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ സൈന സാറ് ഫോണിൽ കൂടെ മോനെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ക്യാരക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റിയോടെ പറഞ്ഞു തന്ന ദിവസവും ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല ഫൈറ്റ് സീനൊക്കെ ആട്ടോ, ഫുൾ ഫൈറ്റാണ്, ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. എന്നോട് ഒരു ബാഹുബലിയിലെ രമ്യകൃഷ്ണ മാം ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പേടിച്ചു, പക്ഷെ സാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് സാറിനെ എനിക്കാതെ വിളിച്ചിട്ടില്ല, മോനെന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സാർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ സാർ മോനെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആദിഷ് സാർ, സമ്പത്ത് സാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല, സാറൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ചാർലിയമ്മ മാമായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട്. സോ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും, DOP ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. സോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2 ലാംഗ്വേജിലായിട്ടാണ് ഇത് റിലീസ് ആവുന്നത്, തമിഴിലും മലയാളത്തിലാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കുറച്ച് ടെൻഷനുണ്ട്. അവർക്കും നിറയെ ടെൻഷൻ இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്ന എല്ലാ മീഡിയയിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സൈനോ ചാലക്കടൻ സാറിൻ്റെ 7ാമത്തെ മൂവിയിൽ നായികയായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഞാൻ സാറിനെ അതായത് ഓഡിഷന് പോയി സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതിഷ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പോഴും വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ഇതിന് മുന്നേയും ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റിംഗ് പോയി ഫിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിട്ടും അറിയുന്നുണ്ടാവും കാസ്റ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട്. പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചു. ഷൂട്ടിന് മുന്നേ എന്നെ വിളിച്ചു. ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു ആക്ഷൻ മൂവിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആക്ഷൻ മൂവി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാറ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ഒരേ ചോദ്യം ഇതേ ഉള്ളൂ. രമ്യ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പേര് വിളിക്കാറില്ല, മോനെന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷനാണ്. ചിലപ്പോൾ രമ്യ ചേച്ചി ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ യെസ് സാർ, സാർ എല്ലാവരെയും കോമൺ ആയിട്ട് മോനെന്നാണ് വിളിക്കുക. അങ്ങനെ പേര് വിളിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ടെൻഷൻ ആക്കുകയൊന്നുമില്ല. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അതായത് നമ്മളങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ മൂവീസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ടേക്ക് കൂടുതലായാൽ പോലും അമ്മോനെ ഓക്കെയാണ്, ടെൻഷൻ വേണ്ട, ശരിയാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ടറാണ് സൈന ചാവക്കാട്. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ആദേശ് പരേഷ് സാർ അവർ சொன்ன மாதிரி நான் அவருக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தேன். அவர் எனக்கு ஃபைட் கற்றுக் கொடுத்தேன். அது ஃபைட் பண்ண முடியாது, தெரியாது. இப்போ ஏதாவது டேரக்டர்னா சார் அது எப்படி பண்ணணும் சார் கொஞ்சம் சொல்ல கொடுக்க முடியுமா? அவர் வந்து அந்த டைமில் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். அந்த டைமில் கூட அவர் வந்து அது இப்படி பண்ணலாம், இப்படி பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படி சொன்ன ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொடியூசர் கேப்டன் வினோத் சார் ലൊക്കേഷനിൽ തമിഴിൽ പറഞ്ഞു. ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ കണ്ട 2 ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ക്യാപ്റ്റൻ വിനോദ് സാർ, 2 സൈന ചാവക്കാട് സാർ. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിലൊക്കെ ഒരു കാടിനുള്ളിലായിരുന്നു ഷൂട്ട്. അപ്പം മഴ കാരണം നമുക്ക് ഷൂട്ട് നടക്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് ടെൻഷനാണ്. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, ഇവർക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിനോദ് സാർ പറയാം അതിഷ കാടല്ലേ, മഴ പെയ്യും, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. താങ്ക് യു സർ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ വിനീത നമുക്കിപ്പോൾ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും വിനീത ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം, സ്പോട്ടിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിനീത. ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ്. ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷനാണെങ്കിൽ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും വിനീതൻ്റെ അടുത്ത് ഓപ്പണായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ബോണി ചേട്ടൻ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രമ്യ ചേച്ചി, ഫസ്റ്റ് ടൈം രമ്യ ചേച്ചിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വിനോദ് സാർ, ബീന ചേച്ചി, സുനിൽ ചേട്ടൻ, അരവിന്ദ്, എല്ലാവരും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു. ശരിക്കും ഈ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫാമിലി പോലെയായിരുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട്
ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഒരു ഫാമിലി പോലെയായിരുന്നു ശരിക്കും. ഈ ഒരു മൂവിയിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നെയിം വന്നിട്ട് മരിയ സുവ എന്നാണ്. ഒരു ആക്ഷൻ മൂവിയാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് അരവിന്ദ് എന്നാണ്. അരവിന്ദ്. എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നെയിം ധ്രുവ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ഫ്രഷ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സോ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമയാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് ആക്ഷൻ സീക്വൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും. അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എവ്രി വൺ. ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആക്കുമോ, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ 2-3 ടേക്ക് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റേ അവിടെ വരുന്ന ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചേട്ടന്മാരാണ്, ചേട്ടന്മാർ പറയും എടാ നീ ചവിട്ടിക്കും കുഴപ്പമില്ല, കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചവിട്ടിക്കും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ ലൈക്ക് അവർ പ്രൊഫഷണലിസം വിട്ട് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് ഫുൾ ഓവറോൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, ഒത്തിരി പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഡെലിവറി ഇങ്ങനെ ഡെലിവറി ഒന്നായിരിക്കും നല്ലത്. ലൈക്ക് ഒത്തിരി സജഷൻസ് ഒത്തിരി രീതിയിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒത്തിരി ടെൻഷൻ വന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ലൊരു ത്രൂ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറെ അവരെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ ആദ്യമായ കുറെ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ ഡെവലപ്പായി വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് കുറവുകളും ഉണ്ടാവും. സോ എല്ലാവരും അത് ഒന്ന് കണ്ടെന്ന് വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സിനിമ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര നന്ദി. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് ക്യാപ്റ്റൻ വിനോദ്. 34 വർഷം സൈന്യത്തിലെ സേവനത്തിന് ശേഷം വന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിന്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ശക്തമായ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മീഡിയ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് സിനിമ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ, അതായത് ആർമിയിലായിരുന്നു, കോർ ഓഫ് സിഗ്നലിൽ 34 വർഷം സർവീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും കാണും. സർവീസ് അത്ര ഇതല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഭയങ്കര എൻജോയ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ടീം വർക്ക്, പേഴ്സണാലിറ്റി, ലീഡർഷിപ്പ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരുപാട് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷനെ, പിന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജനറേഷനെ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എന്നെ സൈമൺ ചാവക്കാടനും പിന്നെ നമ്മുടെ കഥാകൃത്തും പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുനിൽജി ഇവര് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരികയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം വിനീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ വന്നു, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം, ട്രസ്റ്റബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം, ട്രൂത്തബിൾ ആയിരിക്കണം. അതായത് സത്യസന്ധത, ആത്മാർത്ഥത, ഡെഡിക്കേഷൻ, പിന്നെ ആ ഡിസയർ, അത് മനസ്സിനകത്ത്, അതായത് ഒരു കാര്യത്തിനെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു തീ വരണം. നമ്മൾ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മളാണെങ്കിൽ തന്നെ അകത്തുനിന്ന് തിരിക്കുന്ന ആ തീയിൽ നിന്ന് വേണം അത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാൻ. അത് അങ്ങനെ ഒരാളെ, ഒരു ടീമിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സൈനോ ചാവക്കാടൻ വഴി സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ച ആ ഒരു മഹാഭാഗ്യം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇതാണ് എന്റെ കാരണം. രണ്ടാമതായി എൻ്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വല്പം ഞാൻ കുറച്ച് അഭ്യാസമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പട്ടാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു, കമാൻഡോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലായിരുന്നു. അവനെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എയർഫോഴ്സിന്റെ ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മകനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച അരവിന്ദ് വിനോദ് അറ്റത്തിരിക്കണം. അവൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛനാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അത് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തൊരു അറിവിന് വേണ്ടി പറയുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കല, ഫൈറ്റിങ്, ഇതിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഡാൻസറാണ്. പിന്നെ അഭിനയിച്ച് നടക്കും. ബാക്കി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത്. ഇനി സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഒരു സിനിമ സൈനോ ചാവക്കാടനുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സാറേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ അതിലേക്കായി വർക്ക്.
അങ്ങനെ സെലസ്റ്റിയ എന്ന ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കുകയും അതിന് ഫിലിം ചേംബറിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കുകയും അതിനുശേഷം പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷൻ ചെന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്ത് വലിയ പ്രൊസീജിയറായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് സെലസ്റ്റിയ എന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു. നിങ്ങളൊരു ചിലർ ജാതിപരമായിട്ട് ചോദിച്ചു, ചിലർ മറ്റു. അപ്പോൾ എന്താണ് സെലസ്റ്റിയ? അപ്പോൾ സെലസ്റ്റിയയുടെ സാധാരണ മീനിങ് വെച്ചാൽ സ്വർഗീയപരമായിട്ട്, അനന്തപരമായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ആകാശങ്ങളിലൊക്കെ ഗോളങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ, സൂര്യങ്ങൾ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, സുന്ദരമായ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം 4-5 ഭാഷ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ജനങ്ങളും, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഒരു ജനതയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സൈനുജി എന്നോട് പറഞ്ഞ്, സാർ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് 2 പടത്തിൽ, അതായത് തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മുഴുവൻ പവർ ഏൽപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം അത് ഭംഗിയായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ, അപ്പോൾ ഓരോരോ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും, ഇപ്പൊ ആദിഷ് ബാലാജി ആണെങ്കിലും വളരെ പെർഫെക്റ്റ്, അതായത് 1-2 ടേക്കിൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ടീമിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് അതിപരമായ ഒരു നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് ഏകദേശം 16 മുതൽ 18 ഷൂട്ട്, അതും പല വ്യത്യസ്തമായ ലൊക്കേഷനുകൾ, ഡേഞ്ചറസ് ആയ ലൊക്കേഷനുകൾ, പാറമടകളുടെ മുതലുള്ള ലൊക്കേഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിലൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഭയങ്കര ആവേശത്തോടുകൂടി തന്നെ അവർ ചെയ്ത്, അവരെ ഞാൻ കൂടാതെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അവരുടെ ആവേശം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനുള്ള പൂർണ്ണസ് വരുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അതിന്റെ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ശക്തമായ നല്ല രീതിയിൽ ഏത് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിസ്റ്റിന് പുറകിൽ വർക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ മണിച്ചേട്ടനോട് വന്നില്ല. മണിച്ചേട്ടൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഹരിച്ചേട്ടൻ, അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ സെക്കൻഡിലും പതുക്കെ വന്ന ചേട്ടനോട് പറയും, നമ്മുടെ എഡിറ്ററാണ്, അദ്ദേഹം പറയും ക്യാപ്റ്റന ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ സൈറ്റ് വഴി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓരോ രംഗത്തും നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ടാണ്, ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ, നല്ല വിചാരങ്ങൾ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവിധ സഹകരണവും ഉണ്ടാവണം എന്നും, പിന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഓൺ ബോർഡും ഓഫ് ബോർഡുമായ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ മയക്കുമല്ലോ. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് ഷിബി എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് സൈന സാറിനോടാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കാരണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് ഇത്. സാറ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ക്യാരക്ടർ, ആ ഒരു രീതിയിലൊരു ക്യാരക്ടർ, ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സാറ് എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആകെ ഒരു ഷോട്ട് മാത്രമായിരുന്നു സാറിനെ കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നത്. അതൊരു കുഴക്കുന്ന ഒരു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് സ്വിമ്മിങ് അറിയാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ട് സാർ പക്ഷെ നല്ല ക്ഷമയായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, മോൻ സാവകാശം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് സാറ് എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ഇനി തുടർന്നും വേണം. സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് കാരണം എനിക്ക് ഇതിന് ശേഷം 1-2 മൂവീസ് ചെയ്യാനായി. ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്ത 2 മൂവിയും റിലീസ് ആവുന്നത് സെയിം മന്ത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് എൻ്റെ 3ാമത്തെ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതും സെയിം ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ്. സോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മീഡിയാസും തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലും എനിക്ക് ഒരു നല്ല വേഷം തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളും, ഡയറക്ടർ, നിർമ്മാതാവ്, എല്ലാവരും ചേർന്ന് നല്ലൊരു വേഷം. എൻ്റെ അച്ഛനും മലയാള സിനിമയിലെ കുഞ്ഞു വേഷം ചെയ്താണ് ഒരു വലിയ നടനായി മാറിയത്. അതുപോലെ എനിക്കും ചെറിയ വേഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് സിനിമയിൽ കിട്ടിയത് നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് സീനാണ്. ഞാൻ മാർഷൽ ആർട്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് നല്ലോണം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ആക്ഷൻ രംഗമൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നല്ലോണം സാധിക്കും. കാര്യം ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആക്ഷൻ മാർഷൽ ആർട്സ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കരാട്ടെ, കളരി, ചൂണ്ടാണി മർമ്മം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സിനിമയിൽ നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം.
പിന്നെ എന്നെ ഈ സിനിമയിലൂടെ ഇവര് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാര്യം ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ഒരു വലിയ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല, ഒരു നിസ്സാരമായ ഒരു വിഷയം, ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ, എൻ്റെ അച്ഛൻ. ഇന്നലെയോ മെനഞ്ഞാന്നോ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതല്ല, എൻ്റെ കുഞ്ഞു മുതൽ, അതായത് ഓർമ്മ വെക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ കാലം തൊട്ട് ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഓരോ പുതിയ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മ അന്ന് ആ വെള്ളിയാഴ്ച എന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കും, മോൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പുതിയ സിനിമ വന്നു, ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല, ആ കുഞ്ഞിനെ അദ്ദേഹം നാട്ടിലില്ല, സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് 1980 എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഞാനൊരു അമ്മയായിട്ടൊരു കടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു അംബാസിഡർ കാറിനകത്ത് വരുന്നു, പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മുക്കിലുള്ള അമ്മച്ചൂടെ കച്ചേരി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരു അംബാസിഡർ കാറിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അമ്മയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, മോനെ ദാ വിടുന്ന നിന്റെ അച്ഛൻ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ചൂണ്ടി കാണിച്ച് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു നല്ല വെളുത്ത, ഒരു പക്ഷേ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം, വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മനുഷ്യൻ കൈ കെട്ടി പുറകിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്. പിന്നീട് അതേ സിനിമയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഷൂട്ടിംഗ് വഴിയിൽ കണ്ടു. പിന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് കുറച്ചുകാലം കണ്ടത്. അത്രയും കൂടുതൽ എൻ്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ ഞങ്ങളൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഞാൻ വന്ന് കാണിച്ചില്ല, എൻ്റെ അച്ഛൻ വീട്ടുകാരെ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് മകനില്ല, ആരെങ്കിലും മകനാണോ ഭാര്യയാണെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യം ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും, ഒരു ശകലം പോലും ഞാൻ പിന്നോട്ട് മാറില്ല. കാര്യം ഞാൻ വളർന്ന രീതിക്കും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ജയന്റെ മകൻ, എനിക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും ഒരു കേസ് കൊടുക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ 4 വഴി. ഇപ്പൊ അച്ഛനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എന്നെ എടുത്തിട്ട് ശരിക്കും അലക്കുന്നുണ്ട്, മിണ്ടില്ല. പക്ഷെ അതെല്ലാം കണ്ടാണ് ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു വേഷം വന്നത്. നല്ലൊരു വേഷമായിരുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി. ഒരുപാട് നല്ല സുന്ദരികളായ നടിമാരൊക്കെ കണ്ട് അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ വേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റി. കഴിഞ്ഞ രമ്യ പണിക്കർ ആ മോളൊക്കെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സീനകത്ത് നേരം വെളുക്കുന്ന, രാത്രി തുടങ്ങിയ ഫൈറ്റ് സീനാണ്, നേരം വെളുക്കുന്ന പോലെ ഫൈറ്റ് സീൻ. ആ മോളൊക്കെ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും നിൽക്കും. ഞാൻ നോക്കി ശകലം പോലും ഉറങ്ങാതെ എല്ലാവരും ഇന്ന് വളരെ മനോഹരമാക്കി ഈ സിനിമ ചെയ്തു. എല്ലാവരും കാണണം. നിങ്ങളും എന്നെയും നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂട്ടണം. ചെറിയ സിനിമയൊക്കെ തന്നെ എന്നെയും ഒന്നും വേറെ ഒന്നുമില്ല, ആഗ്രഹം പണമോ മറ്റു പ്രശസ്തിയൊന്നുമല്ല. അച്ഛൻ്റെ പേര് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന് എഴുതി ചേർക്കണം. അല്ലാതെ സ്വത്തോ മറ്റു കാര്യങ്ങളില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ഫൈറ്റ് സീനകത്തും എനിക്ക് ഫൈറ്റ് തന്നാൽ എന്തും ചെയ്യും. ഒരു ശകലം പോലും പേടിയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കാര്യം ഞാൻ വളർന്നത് തെരുവിൽ കടന്നു വളർന്നതാണ്. എല്ലാ പണികളും എന്ത് വേഷവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂട്ടണമെന്ന് താഴ്മയായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനോടും ഇതിനോട് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വ്യക്തിയോടും, ആരും പ്രത്യേകിച്ച് പേരെടുത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവരോടും 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ജയറാമിന്റെ കഥ ഇതിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് സുധീർ സി ചക്കനാട്ട് പറയുന്നത് ശരിക്കും 3 ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ രഘുറാം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ടാസ്ക് ഉള്ള സാധനമാണ് രഘുറാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരാണ് രഘുറാം. പിന്നെ രഘുറാം എന്നുള്ള പേരിനൊരു എന്തുകൊണ്ട് ആ പേര് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിന്റെ ഈ സിനിമയുടെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിന് അത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതിപ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൂടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നിരുന്നാലും രഘുറാം ഇപ്പോ പല ആളുകളും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദ്യമാണ് രഘുറാം, അപ്പൊ ഇതൊരു ഭക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന്റെ എൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, രഘുറാം എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത്. മേഘാനന്ദ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
മഹാതാന്ത്രികനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകനായിട്ടാണ് രഘുറാം ജനിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ബാക്കിയൊക്കെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മുതൽ മനസ്സിലാകുള്ളൂ. ഈ സിനിമ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു കഥയാണത്. അത് 2 പാട്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു സിനിമയാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ സിനിമ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ സിനിമ എടുക്കാൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സെലസ്റ്റിയ പ്രൊഡക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ക്യാപ്റ്റൻ വിനോദ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഞാൻ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ സിനിമക്കകത്ത് അളകനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മോൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഞാനിതിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം, ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു ബാഹുബലി ടച്ച് ഒക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടാക്കിനായിട്ട് വന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എവിടെ പോയി എത്തുന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു വന്നപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല. അതിവിടെ കാണിക്കും, ഒരു സാധനം കാണിക്കും.